Hello students, welcome back to our English class. Today I have come with an exciting lesson from the CBSE Class 6 English textbook, Unit 1, Fables and Folktales. In this video, we are going to learn the first story, A Bottle of Dew, written by Sudhamurthy. Before we begin, let us complete a brief and engaging activity. So you can see 4 words here. Complete the words by finding the missing letters. Your task is to observe the page and complete each word correctly. So can you tell me the first word? Yes, it is sage. Sage എന്ന് വെച്ചാൽ മുനി എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളാണ്. One with a good judgment. You can see the picture here. This is sage. So dew. Second word is dew. D-E-W, dew. Which means tiny drops of water that form on grass or leaves in early morning. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് തുള്ളി എന്ന് പറയും. അതാണ് ഡ്യൂ. ബോട്ടിൽ അറിയാം. ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്പി, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ്. എന്തിനാണ്? ലിക്വിഡ് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബോട്ടിൽ. ലാസ്റ്റ് വാക്ക് ഏതാണ്? ഫേബിൾസ്. ഫേബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എന്നർത്ഥം. ദാറ്റ് ടീച്ച് മോറൽ ലെസൺ. അതാണ് ഫേബിൾസ്. So coming to the lesson, A Bottle of Dew by Sudhamurthy. We can see the character Ramanatha, then his wife Madhumati, and a sage. His name is Mahipati. So Ramanatha is the son of a wealthy landlord, and you can see the image of sage and also his wife Madhumati are there. So we can discuss their characters in detail. So Ramanatha, initially seen as a foolish and lazy man in the story, so he dreams of magic solutions for wealth. So but through years of disciplined work, he becomes responsible and hardworking. His transformation is the heart of the story. So Ramanatha ആദ്യമേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു foolish ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം അയാൾ എന്താണ്, ഈ സേജ് മഹിപതിയുടെ വരവോടുകൂടി അയാളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ കാണുന്നത്. മധുമതി എന്ന് പറയുന്ന രാമനാഥയുടെ വൈഫാണ്. സോ മധുമതി ഈസ് ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഇന്റലിജന്റ്, പ്രാക്ടിക്കൽ, patient and hardworking. She always supports her husband. And sage Mahipati is a wise sage, and he teaches Ramanatha an important lesson about the value of hard work. So A Bottle of Dew is a meaningful folktale about a man named Ramanatha who wasted his wealth searching for a magical potion that could turn anything into gold. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ പറയുന്നത് രാമനാഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ വെൽത്ത് എല്ലാം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനാണ് അയാൾ എന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മാജിക്കൽ പോഷൻ. ആ മാജിക്കൽ പോഷൻ വഴി ഏത് സാധനത്തെയും എന്താക്കി മാറ്റാം? ഗോൾഡാക്കി, സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാജിക്കൽ പോഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് അയാൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒബ്സസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാമനാഥ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹി നെഗ്ലെക്ട്സ് ഹിസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് മണി ഫൂളിഷ്ലി. അയാൾ ഒരുപാട് പൈസ, സ്വന്തം ഭൂമിയൊക്കെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരുപാട് പണം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു. So his worried wife Madhumati tries to stop him but fails. So one day, a wise sage named Mahipati tricks Ramanatha by telling him that the magic potion can be made by collecting 5 liters of morning dew from banana leaves over several years. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സേജ് മഹിപതിയെ രാമനാഥ കാണുന്നു. മഹിപതി രാമനാഥയെ ഒരു ഉപദേശിക്കുന്നു. അതായത് ഈ മാജിക് പോഷൻ ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്നും കുറച്ച് മോർണിംഗ് ഡ്യൂ കളക്ട് ചെയ്യണം ബനാന ലീവ്സിൽ. അങ്ങനെ 5 ലിറ്റർ മോർണിംഗ് ഡ്യൂ ബനാന ലീവ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ അത് വെച്ച് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാജിക് പോഷൻ നേടിയെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് കഥയുടെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So Ramanatha inherited a large piece of land from his father. So however, instead of farming, he spent his time searching for this magic potion that could turn anything into gold. ഇയാൾ എപ്പോഴും എന്തിലായിരുന്നു? എപ്പോഴും ഈ മാജിക് പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലായിരുന്നു ആര്? രാമനാഥ. So because of his laziness, he lost much of his wealth.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് one day he met wise sage Mahipati. The sage asked him to plant banana trees. So അങ്ങനെ banana plants എന്ത് ചെയ്യുന്നു, plant ചെയ്യുന്നു. Take care of them and collect 5 liters of morning dew collect ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. So Ramanatha worked sincerely for several years. Then what happened? Meanwhile, his wife Madhumati എന്ത് ചെയ്യുന്നു, sold the bananas and earned a good income. അതൊക്കെ ആ ബനാനാസ് ഒക്കെ സെല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു വരുമാനം ആര് കണ്ടെത്തുന്നു? രാമനാഥയുടെ വൈഫായ മധുമതി കണ്ടെത്തുന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് രാമനാഥ ഫൈനലി കളക്റ്റഡ് ദ റിക്വയർഡ് ബോട്ടിൽ ഓഫ് ഡ്യൂ. അങ്ങനെ സേജ് പറഞ്ഞ 5 liters ഓഫ് ഡ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടെ ചെല്ലുന്നു? ഈ സേജിൻ്റെ അടുത്ത് രാമനാഥ ചെല്ലുകയാണ്. സോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹി ടുക്ക് ദ ബോട്ടിൽ ടു ദ സേജ് ആൻഡ് ദ സേജ് സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് മട്ടേർഡ് സംതിങ് ഓവർ ദ വാട്ടർ. എന്തോ ഒന്ന് ചൊല്ലുന്നു, ആ വെള്ളത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തോ ചൊല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ബോട്ടിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്, എന്നിട്ട് ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നു, രാംനാഥയെ കൊടുത്തിട്ട് സേജ് പറഞ്ഞു ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക, ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. രാംനാഥ സ്പ്രിങ്കിൾ, എന്നിട്ട് രാംനാഥ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോപ്പർ വെസലിലേക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഗോൾഡ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ. So to his surprise, ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. So this is cheating, he told the stage. Who told? Ramanatha told the stage that this is cheating. ഇത് cheating അല്ലേ? I wasted 6 precious years of my life. ഞാൻ എൻ്റെ 6 വർഷം, ലൈഫിലെ 6 വർഷം കളഞ്ഞില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സേജ് മഹിപതി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മധുമതിയെ വിളിക്കുന്നു. മധുമതി, she came with a big box. Madhumati came with a big box, and when she opened it, inside shine stacks of gold coins on a box in the right. So now the stage turned to the very surprised Ramanatha and said, there is no magic potion that can turn things into gold. Gold ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു magic potions ഈ ലോകത്തില്ല. You worked hard on your land and created this plantation. നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, അത് അങ്ങനെയാണ് നീ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. While നീ ആ ബനാന പ്ലാന്റ്സിനെ പരിചരിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, സെല്ല് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻകം നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഈ മണി നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് വെൽത്ത്, അല്ലാതെ മാജിക് അല്ല. So if I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I played a trick on you. ഞാൻ അത് ആദ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അത് വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ട്രിക്ക് എനിക്ക് കളിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. രാമനാഥയ്ക്ക് അപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. The wisdom behind these words and worked even harder on the plantation from that day on. So അങ്ങനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറുകയാണ്. So the moral of the story is appreciating sincere hard work over shortcuts. അതായത് there is no shortcut to success. Hard work, patience and perseverance always lead to success എന്നുള്ളതാണ്. So that's all for today's lesson. So if you enjoyed this lesson, don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more such videos. So thank you and happy learning.